सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। मैं हाँ हरजिंद कौर मांगट ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। पाकिस्तान बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जी ते विचार चर्चा करने लिए साडे सहयोगी नासिर अली जी जो कि इस समय लाहौर इंडोज टीवी स्टूडियो च मौजूद ने। नासिर अली जी, स्वागत है तुहाडा। बहुत शुक्रिया मैडम। नासिर जी, पाकिस्तान की वजारत जिहड़ी हैगी है डामाडोल हो रखी है जी। इमरान खान प्रधानमंत्री जिहड़े हैगे ने उन्हां दी जिहड़ी पोजीशन है इस समय डगमगाउंदी नज़र आ रही है। पाकिस्तान की नैशनल असैंबली च अज नो कॉन्फिडेंस मोशन ते बहस होण जा रही है। की पाकिस्तान दा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी कुर्सी बचा पाउणगे? हाँ जी, इस वेले दा पाकिस्तान दी इस वक्त पाकिस्तान दी ना सिर्फ सियासत बल्कि पाकिस्तान दी जिन्नी भी आम आवाम है उस तो बाद इस खिते का एक सब तो वड्डा सवाल इस वक्त यही है क्या वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जिहड़े हैगे ने माजरत के अपनी कुर्सी बचा सकणगे या नहीं। एक बहुत वड्डा सवाल है ते इस सवाल के उपर जिहड़ा बहुत सारा लोगों ने अपने व्यूज़ भी दिते ने, लोग अपनी अपनी गल भी कर रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर का कुछ होर पॉइंट ऑफ व्यू ने, अपोजिशन के सपोर्टर्स के कुछ होर पॉइंट ऑफ व्यू ने। लेकिन अगर असी हकीकत वेखीए तो मैं ये कहांगा माजरत दे नाल कि पाकिस्तान की सियासत का सब नालों स्याह दौर चल रहा है, ब्लैक डे चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिन्नी गंदी हो रही है मेरे हिसाब नाल इस खिते च कभी भी इन्नी गंदी सियासत नहीं हुई। की हो रहा है कि हॉर्स जिहड़े कहंदे सन हॉर्स ट्रेडिंग जिहड़ी है हो रही है, खरीदे जा रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रहा ने, उस तो बाद वजारतां दित्तियां जा रही ने, पैर फड़े जा रहे हैं, मनाया जा रहा है। ये सियासत नहीं हैगी। इस सियासत तुसीं कहांगे कि कुर्सी की सियासत हैगी है। अखलाकियात दियां एथिक्स दियां दज्जियां उड़ाईयां जा रही ने। एक साइड ते अगर तुसीं खड़े होके कहो कि मैं सुपर पावर अमेरिका होवे, भारत होवे, दुनिया का कोई भी मुल्क होवे ते मैं उहदे को ब्लैकमेल नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान जी का यह भी दोष लग रहा है कि विदेशी ताकतां जिहड़ियां हैगियां उन्हां दे खिलाफ ने, ओही नहीं चाहुंदियां कि पाकिस्तान दे विचों प्रधानमंत्री दे अहुदे ते रहण। ਉਹ लगातार अमेरिका ਨੂੰ निशाना बना रहे हैं। बड़ी अजीब गल है। मैं इस सवाल का जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ IMF ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤਗੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। एक पावरफुल कंट्री है, सारी दुनिया मानती है, डोमीनेंट वाली कंट्री है, वर्ल्ड ला उन्होंने लगता है, सारा कुछ तो उन्होंने है। वो साडे खिलाफ साजिश क्यों करेंगे? सवाल तो यह होना अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों करेगा। दूसरी चीज़ है कि इमरान खान साहब जिहड़ियां गल्लां कर रहे हैं ये पिछले 3-4 साल तो उन्होंने क्यों नहीं याद आईयां। जी यानी कि आलमी साजिश जिहड़ी हैगी है वो हुण खुल के क्यों सामने आ रही है। हुण अगर अपोजिशन अगर इकट्ठी आई है कि अपोजिशन पिछले 4 सालों के विच जो इमरान खान कमजोर सी उदों इमरान खान के खिलाफ साजिश क्यों नहीं हुई। यानी कि हुण 4 साल के जो उन्हें गवर्नमेंट कर ली आ, इदारे उहदे नाल आ, गवर्नमेंट दी नूं समझ आ गई हैगी है, अवाम की ताकत उहदे नाल है, तो हुण उहदे खिलाफ साजिश होएगी। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की जिहड़ी इतिहादी जमात है उनके नाल होवेगी। उन्होंने कहा है कि मेरे जिहड़े MNs हैगे ने वो विके हुए ने, उस तो बाद मैं उन्होंने समझाउण की कोशिश करूँगा कि उस तो बाद मेरे नाल आ जाणगे। पर जिहड़ी हुकूमत की इतिहादी जमात MQM ने भी हुकूमत का साथ नहीं दिता। हुण इमरान खान कोल कोई अजिहा कोई साधन बचिया जिस दे नाल अपनी सीट बचा सकण? बस यही तो एक सब तो वड्डा रोना इस गवर्नमेंट का यही तो रहा है हमेशा कि इस गवर्नमेंट ने क्या कि साडे हथ पैर बजे ने साडे इतिहादियां की वजह तो। मैं कहांगा कि इस तरह की गवर्नमेंट करने का फायदा की जिहदे वास्ते तुसीं 3-3 4-4 सीटां की पार्टी के अगे लम्मे पै जाओ, 3-3 4-4 सीटां की पार्टी के अगे हथ जोड़ो कि भी साडे इतिहादी बन जाओ। हुण MQM मुतहदा कौमी मूवमेंट जिहड़ी
ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਲੰਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਤਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਲੀਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ MKM ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਗ ਨਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਜਿਹੜਾ CM ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋਈਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ CM ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿੱਦ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ CM ਬਦਲ ਲਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ CM ਬਦਲ ਲਓ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਦਲ ਲਓ, ਬਦਲ ਲਓ, ਬਦਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਮਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਕੋ ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ CM ਬਣਾਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। CM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ CM ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦਾਰਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ CM ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ CM ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਰਮਲਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1122 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਅਗਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ PTI ਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ CM ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ PTI ਦਾ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਫ ਦਾ CM ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ 360 ਦੇ ਜ਼ਾਵੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਗੋਵਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤੁਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਗਏ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ।
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਆਸਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਇਹ 6-7 ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਫੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤ ਤਰੀਨ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਇੱਥੇ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਥਿਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਜੀ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ? ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਫੱਕਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ 4 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਲੌਜਿਕਸ ਦੇਣਗੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹਿਸੋ ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੇ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਔਨ ਪੇਪਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਐਮਕਿਊਐਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 6 ਤੋਂ 7 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 190 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 172 ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਵੋਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੋੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਤ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 190 ਵੋਟ ਆ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸ ਲਮਹੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਨ ਪੇਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਹਲ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜੀ ਨਾਸਿਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।